अग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यता अग्रेया सर्वदेवानां स्रप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमासतश्च अथ निवेदितो नैवेद्यम भगवान को नैवेद्य चढ़ा रखा है। प्रार्थना करेंगे भगवान से। नाभ्यासीदन्तरिक्षको शेषणोद्योः समवर्तता प्रज्ञाम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् तथा जलम समर्पित छोड़ दिया जल फिर से भगवान से प्रार्थना करना है। भगवान मद्यपानीयं जलं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि सर्वेश्चन समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि फलं समर्पयामि दक्षिणायां समर्पयामि हिरण्यगर्भदक्षिणायां समर्पयामि दक्षिणा ताभ्यो नमो नमः गन्धं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि अक्षरपुष्पाङ्गेदाम्बया कीलालं परिश्रुतं मा स्वदा सदर्पयत मे पितृभ्यो नमो नमः अक्षताभ्यो नमो नमः गन्धं समर्पयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सहस्रशीरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिगोचरपदस्मृताभ्यष्टदशाङ्गुलम् मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विनिश्रित श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यतामक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्तां च सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी वय प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् लंबोदर गिरिजानंदन देवा पूर्ण करो मन कामना देवा पूर्ण करो मन कामना देवा लंबोदर गिरिजानंदन देवा लंबोदर
दृश्यते पवित्र पदे पवित्र में चांदला कर दीजिएगा। चांद गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपभये श्रियम्। उधर फूल चांदला कर दीजिएगा। मुझे करना था वही पे लगी दूसरी घाट पे। ओम गंधम समर्पयामि चेत्वोर्जेत्वा वायवस्तदेवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणि पृथिव्यसि मातरिश्वनो घर्मो विश्वधा असि परमेण धाम्ना दृग्गुं हस्वमवर्मा तेजन्यपतिर्वारिखीत वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनात् वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामदुक्षः तगन्धं समर्पयात्यादिनिवय प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजातं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमद्भागवत महागंगाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। ओम सहस्रशीरिखा पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभौमिको सर्वतस्पदवातिष्ठद्दशाङ्गुलं ईश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्याहितानि पुष्पाणि पूजा पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालामर्पयामि। प्रार्थनां इदं विष्णुविचक्रमे त्रेदानि ददे पदं मा समोटमस्य पाकं सुरे स्वाहा। વાળો નથી આવે ભગવાન નથી રે ભિખારી તેની વાલે ભક્તો દારૂ એવા માડો નથી ભગવાન गुरुभ्यो नमो नमः। आदियर्जो अरिहाद्यो मद्विभादिक्रदो मज्जने खुज्जति नयच्छवसरित प्रजा ततदश्मा शूद्रविनं धेहि चितिरम्
જગમગ થાય આરતી કૃષ્ણ કનૈયાની થાય આરતી કૃષ્ણ કનૈયાની થાય હે દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ પ્રભુ હું તો લાવ્યો છું જમુના નીર પ્રભુ હું તો લાવ્યો છું જમુના નીર કે હરિ તમે સ્નાન કરો ને આનંદ થાય હરિ તમે સ્નાન કરો ને આનંદ થાય હે દીવડા જગમગ જગમગ થાય હે આરતી કૃષ્ણ કનૈયાની થાય આરતી પાર ગોપાલની થાય હે દીવડા જગમગ જગમગ થાય પ્રભુ હું તો લાવ્યો છું ફૂલડાનો હાર પ્રભુ હું તો લાવ્યો છું ફૂલડાનો હાર પ્રભુ હું તો લાવ્યો છું ફૂલડાનો હાર હે હરિ હું તો લાવ્યો છું ફૂલડાનો હાર કે હરિ તમે કંઠે ધારો ને આનંદ થાય હરિ તમે કંઠે ધરો ને આનંદ થાય હે દીવડા કે દીવડા જગમગ જગમગ થાય કે આરતી કૃષ્ણ કનૈયાની થાય આરતી પાર ગોપાલની થાય હે દીવડા કે દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય કે પ્રભુ અમે લાવ્યા છું માંગીએ કે પ્રભુ અમે લાવ્યા છું ભોજન પ્રસાદ કે હરિ તમે આરોગો ને આનંદ થાય હરિ તમે આરોગો ને આનંદ થાય હે દીવડા કે દીવડા જગમગ જગમગ થાય આરતી કૃષ્ણ ભગવાનની થાય આરતી કૃષ્ણ કનૈયાની થાય હે દીવડા દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય દીવડા જગમગ જગમગ થાય કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ સદા વસંતમ વિહારવિંદે તવં ભવામી સહિतं નમામિ મંગલં ભગવાન વિષ્ણુ મંગલં ગરુડધ્વજ મંગલં પુંડરીકાક્ષો મંગલાય મંગલાય જલેન શીતલીકરણમ જોશ રે જુબોની તારે મળે ભગવાન તમને તારે મળે બન ગઈ
नमः श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः 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 श्री गुरुभ्यो नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतानि संस्मरन् नित्या वेदवाणी प्रवर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः ओंकार प्रौढ़मूलक्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा हरिकपतर साम पुष्पो यजुर्दिकफल अतर्वगंधधान यज्ञाय समेत द्विजप मधुगणे सेव्यमान प्रभाति मदये सायं त्रिकालं सुचरित चरित पातु वो वेद वृक्षः सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी मां विद्यां देहि नमोस्तुते विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागाननाय श्रुति अग्नि विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनं कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा त्वां त्वं नतः स्म परिपालय देवि विश्वम् वंशी विभूषित करारवधीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् पर किमपि तत्त्वमहं न जानामि राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वराधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छिकं तस्य शेषम् आइए हनुमंत विराजिए और घट में दीजिए ज्ञान श्री हरि कथा वखान करूं प्रभु आसन ले वो सभा तीक्ष्णदंत महाकाय कल्पांत दहनोपहं भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुगनाता तुमर्हसि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः पितृदेवता आप ही कुल के पालनहार अब अटक्या कार्य पूरा करो प्रभु करो निराश भक्तवंश कल्पतरु अकारण कर्ण वर्णालय दीनबंधु दीनानाथ जगतपति अखिलेश्वर योगीराज
श्रीमान भगवान बालकृष्णलाल भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन। परम पूज्य मेरे आराध्य इष्ट देव सावरिया सेठ द्वारिकाधीश मां आशापुरा के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा परम पूज्य शतायु ब्रह्मलीन युग पुरुष सभापति श्री महंत गिरिजा दत्तगिरी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस धरती के ऊपर लाने वाले मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गौ माता, भारत माता, राष्ट्र माता, 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वास्तु देवता, ग्राम के देवता, स्थान के देवता, सभी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि लाख लाख वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के श्री हरि चर्चा के परम रसिक ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञान के अंदर जो अग्र है ज्ञानी नामाग्रगण्यम भगवान श्री हनुमान जी सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन। અને હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કે આવો શ્રીમદ ભાગવત કથા પાંડાલની પ્રથમ પંક્તિની અંદર પ્રથમ તમે વિરાજમાન થઈ અને શ્રીમદ ભાગવત કથા રૂપી રસનો પાન કરજો। સ્થાનના દેવતા, ગ્રામના દેવતા બધા જ આપણી આપણી કૃપા વરસાવજો। કથામાં ઉપસ્થિત મુખ્ય યજમાન શ્રી પરીક્ષિતજી મહારાજ અને એમના પુત્ર અને પુત્રવધુ સમસ્ત પ્રભારીજન એવં જેમનું ચરિત્ર માં સીતા સતી અનુસૂયાને સમાન છે એવી માતૃશક્તિને યત્ર તત્ર સર્વત્ર આવીને બધી જ સમસ્ત માતૃશક્તિના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। મંચસ્થ સંગીતજ્ઞ બંધુ સંત ભગવાનને ચરણોમાં વંદન, ભૂદેવને ચરણોમાં વંદન અને આ ધ્વનિ યંત્રને માધ્યમથી જ્યાં સુધી મારી અવાજ જાય છે ત્યાં સુધી ના જેટલા પણ આત્મા સો પરમાત્મા અને પરમાત્મા સો પરમ ગતિ જે પણ આ કથા સાંભળે છે એ કથાને જે શ્રવણ કરે છે એમને અંદર હૃદયને અંદર જે પરમાત્મા બેઠા છે એમને પણ મારો કોટી કોટી વંદન। सच्चिदानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आओ द्वितीय दिवसनी गाम नाना रतड़िया क्षत्रिय संगार उठार परिवार ने पितृमोक्ष सदगति प्राप्ति माटे भाई भीखाभाई ना सदगति माटे श्रीमद् भागवत कथा द्वितीय दिवसनी जे आज कल कल करती बहवानो चालू थई रह्यु छे। तो आनी अंदर આપણે ગોતો લગાવી અને આપણા શરીરને, આપણા મનને, આપણા તનને પુણ્ય કરીએ અને દ્વિતીય દિવસની કથાની અંદર આપણે પ્રવેશ કરીએ તે પહેલા મેં કાલે પણ વાત કરી હતી મનસા વાચા કર્મણા માણસ ત્રણ વસ્તુથી પાપ કરે છે મન, વચન અને કર્મ। तो मनसा वाचा कर्मणा त्रणेय वस्तुने पवित्र करना माटे भगवाननो एक ज मार्ग छे। भगवान सरस एक ज शुद्ध मार्ग बताव्यो छे। तो भगवान में श्री हरि कीर्तन आवो भगवानना हरि कीर्तन में प्रवेश करीने भगवानना घोड़ा गायने द्वितीय दिवसनी कथा आरंभ करीए। राधे राधे श्याम बोलो मोहन मुरारी, 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 मोहन मुरारी हालो गिरधारी, मोहन मुरारी बोलो जय गिरिधान मुरारी। मोहन मुरारी जय गिरनारी,
ચાલો ગિરધારી રાધે 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 શ્યામ બોલો મોહન મુરારી રાધે રાધે શ્યામ બોલો મોહન મુરારી તારી મુરલી મનોહર નંદ લાલા તારી મુરલી મનોહર નંદ લાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા જય ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા તારી મુરલી મનોહર નંદ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા આ મન વચન અને કાયતા યત્ર ત્રિસર્ગામૃષા ધામના સ્વને સદા નિરસ્ત ગુહ સત્યમ પરા ધીમહી સત્યમ પરમ ધીમહી કથા સાંભળે સત્સંગ કરે તો વિવેક જાગે કથા સાંભળે સત્સંગ કરે તો વિવેક જાગે અને આ ઘર ભગવાનનું છે મારું કાંઈ જ નથી ઘરમાં સેવક થઈને રહીશ જે કાંઈ છે તે બધું ભગવાનનું છે પ્રભુએ કૃપા કરીને આ મને આપ્યું છે તો આ બધું ભગવાનનું છે એવું માની ને કૃષ્ણને અર્પણ વ્રતથી વિવેકથી ભોગવો વિવેકથી વ્યવહાર કરવો તમારો પ્રત્યેક વ્યવહાર ભક્તિમય થઈ જશે તમારો પ્રત્યેક વ્યવહાર ભક્તિમય બનાવવાનો છે ગોપીએ જગતને બતાવ્યું છે ગોપીઓ જગતને બતાવ્યું છે કે ઘરમાં રહીને પણ ભગવાનના દર્શન થઈ શકે છે ગોપીઓને ઘરમાં પરમાત્માને સાક્ષાત્કાર થયા છે ઘરમાં રહી એ પાપ નથી ઘરને મનમાં રાખવો એ પાપ છે ઘરમાં રહેવું એ પાપ નથી ઘરમાં રહીને મનમાં પાપ રાખવું એ પાપ છે ઘરમાં રહેજો પણ વિવેકથી રહેવાનું છે ઘરની અંદર રહેવું પણ વિવેકથી રહેવું છે મારું અસલી ઘર જંદુ છે એવું માનીને રહેજો ઘરને પ્રભુનું મંદિર બનાવો માલિક થઈને ઉપયોગ કરશો નહીં સેવક થઈને ઉપયોગ કરજો અને આ શરીર ને વિવેકથી થોડો સુખ આપો અતિ સુખ આપશો નહીં અને આ શરીરને બહુ સુખ મળે તો તન અને મન બેય બગડે છે શરીરને પણ સુખ વધારે આપો ને તો તન પણ બગડી જાય અને મન પણ બગડી જાય છે એટલે માટે જેટલો જોઈ એટલો જ કરવાનો રહેશે શરીરને એટલો જ સુખ આપવાનો છે જે સુખ ભોગવતા ભગવાન ભૂલાય નહીં સુખ વધારે આપશો તો તમે ભગવાનને ભૂલી જશો એટલે સુખ એટલો જ આપવાનો છે શરીરને જેનાથી ભગવાન ભૂલાય નહીં ભક્તિ થાય ઘરમાં જે કાંઈ છે તેના માલિક પરમાત્મા છે ઘર મારું નથી ઘર ભગવાનનું છે આનો હિસાબ મારે એક દિવસ ભગવાનને આપવો જ પડશે ભગવાનને હિસાબ આપવાનો પવિત્ર દિવસ એને જ મરણ કહે છે વરી કથા ક્યાં આવી કાલે જે મેં વાત કરી હતી ને કે ભાગવત કથા શેની છે શું શીખડાવે છે યાદ છે કે ભૂલી ગયા મેં કીધું હતું કે બીજા દિવસે કથાનો પાંડાલ ખાલી ન થઈ જાય ભાગવત કથા મરવા શીખવાય છે ભાગવત કથા જીવવા શીખવાય છે
પ્રિયત વૃદ્ધિશમ મલેન ચ યથા બલેનો વ્રતગર્ભરસ્તા તદેના મા વ્રતમ મહ. ધુમાડાની અગ્નિ ધૂળથી દર્પણ અને ઓરથી ગર્ભ ઢકાયેલો છે. તે વાસનાથી અજ્ઞાનજન્ય વાસનાથી આત્મા ઢકાયેલી છે. અજ્ઞાનથી વાસનાનો ધુમાડો ઉઠે છે. જ્યાં ધુમાડો હોય એ અગ્નિમાં આવતી ન અપાય. અને બ્રહ્મા પણ યજ્ઞમાં પ્રથમ અગ્નિને પ્રગટાવવાનું કહે છે, પછી આવતી આપવાની અનુમતિ આપે. અને અજ્ઞાન જાય તો વાસના દૂર થાય, પછી સાચું સુખ મળે છે. કથા શબ્દનો અર્થ જાણવા જેવું છે. કથા શબ્દનો અર્થ જાણવા જેવું છે. શું અર્થ છે કથા શબ્દનો? કે રસે સ્થિતમ કરોતિ યા કથા. જે રસમાં સ્થિર કરે તે કથા પણ રસ એટલે વેદ કહે છે રસો વૈ વસઃ. એ બ્રહ્મા, એ ભગવાન, એ કૃષ્ણ જ રસ છે. અને રસ તે કથા પણ રસ એટલે વેદ કહે છે કે સોહમ વૈષ્ણવી રસા. આમ સંસારની વાસનામાંથી આપણે ઉપાડીને ભગવાન કૃષ્ણમાં સ્થિર કરે છે. કથા સ્વરૂપ છે. આમ સંસારની વાસનામાંથી આપણને ઉપાડીને ભગવાન કૃષ્ણમાં સ્થિર કરે છે. તે કથા ભવસાગરથી અને ભવસાગરમાં પ્રગટાવે છે. તે કથા શ્રાંતને, થાકેલાને શાંતિ આપે છે. કૃતાર્થ જીવનને કૃતાર્થ કરે છે. આમ કૃષ્ણ કથાએ તો જીવનમાં પરમ લાભ આપે છે. ધૂમેન પ્રિયતમ વનિહિ. એ શ્લોકમાં 3 ઉપમાઓ છે અને પ્રત્યેક ઉપમામાં એક પછી એક વધુ દ્રઢતાનો ભાવ પ્રગટ કરે છે કે ધુમાડા કરતા ધૂળનો આવરણ વધુ દ્રઢ હોય છે અને વધુ મજબૂત હોય છે. અને તેને દૂર કરવા માટે ભાવને પ્રગટ કરે છે. વધુ પ્રયત્નની અપેક્ષા રાખે છે. ધુમાડો આપોઆપ દૂર થાય, પણ દર્પણ પરની ધૂળ જ્યાં સુધી પ્રયત્નપૂર્વક દૂર ન કરીએ તો આપોઆપ ન જાય. ગમે તેટલી રજ પડે, ધૂળ પડે દર્પણને, દર્પણ નાશ પામતું નથી. વાસનાની રજ જન્મો જન્મથી પડતી આવી છે, પણ આત્માનો આત્મ તત્વ, આત્મા હોવાળું ક્યારે જોખમાયું નથી. આત્મા અનાત્મા ક્યારેય બની ગયો નથી અને સ્વરૂપ અપ્રગટ રહે છે. એમાં શુદ્ધ પ્રતિબિંબ પડતું નથી. મુકર મુલિન અર નયન બહીના રામ રૂપ દેખ્યું કિમ દીના. પ્રતિબિંબ જેવા નિરોગી દૃષ્ટિ અને સ્વચ્છ દર્પણ જોઈએ. દર્પણ મલિન હોય છે, તેમાં શુદ્ધ જ્ઞાનનું પ્રતિબિંબ પડે છે. રજ સાફ કરીને જે રહે કેવી રીતે થાય? તુલસીદાસજી બાબા બતાવે છે કે શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધાર બરનહુ રઘુવર વિમલ જસુ જોદાયક ફલ ચાર. જે અત્યારે આ શબ્દ મેં વાંચાય છે બહુ અંદરના શબ્દ છે. મેં તમને સંભળાવ્યા એ અંદરના શબ્દ છે. એ જે તમને તુલસીદાસજી બાબાએ જે રામાયણ આપણે હનુમાન ચાલીસાની જે પહેલો દોહો લખ્યો છે એની અંદરથી તમને સમજાઈ જશે એ શબ્દો કે સદગુરુના ચરણની રજથી મન મુકુરની મન દર્પણની ધૂળ દૂર જે થઈ જાય છે. સદગુરુની ચરણ રજથી તમારા મન મુકુરની મનની દર્પણ, જે તમારો મનનો દર્પણ છે, એની મનના દર્પણ ઉપર જે ધૂળ છે, પાપ રૂપી ધૂળ છે, એ ગુરુના કૃપાથી થાય છે. માટે ગુરુની શરણ જરૂરી છે. ગુરુ અનિવાર્ય છે. ધૂમ કરતા ધૂળ વધે, પણ ધૂળ કરતા ઓર વધુ મજબૂત બાળકના જન્મ પછી જો એ દૂર ન થાય તો પ્રયત્ન પૂર્વક દૂર કરવી પડે, અને ન કરીએ તો બાળકનું મૃત્યુ થાય. આ છે ગીતાનો ઉપયોગમાં રહસ્ય.
ધૂમથી અગ્નિ ધૂળથી દર્પણ કે ઓરથી ગર્ભની જેમ વાસનાઓ જ્ઞાન ઢકાયું છે. પ્રભુ આપ અમારા વાસના રૂપી વસ્ત્રનું હરણ કરીને અમારામાં રહેલા ગોપી ભાવને તમે પ્રગટ કરો. અમારે અંદર ગોપી ભાવ પ્રગટ કરો. જીવનમાં ગોપી ભાવ પ્રગટ ન થાય તો રાસની કંકોત્રી નહીં મળે. પ્રતિક્ષણ જીવન હાસ્ય થાય છે. એ એક મોટામાં મોટો ત્રાસ છે. અને જે પણ છે કાલ ઉપર છોડ્યો નહીં. આજે અને અત્યારે હું આજ ક્ષણે કથાના પ્રત્યેક શબ્દની સાથે સાથે આપણી વાસનાના વસ્ત્રનું હરણ થાય અને અપ્રગટ જ્ઞાન પ્રગટ થાય. આપણો ગોપી ભાવ જાગૃત થાય તેમ કરવાનું છે. તેમાં ગુરુ કૃપા અને પ્રભુ કૃપા આપણને મદદ કરે. અને આ કિયા સાધ્ય નથી પર કૃપા સાધ્ય છે. અને કથા જે છે એ મોક્ષદાયની કથા છે, મંગલકાળની કથા છે, અધ્યારણી છે. તેનાથી જ પ્રભુ કૃપા થશે અને આપણો અપ્રગટ દીવો પ્રગટ થશે. એટલે માટે કહેવાનો ભાવ એ છે કે જે મનની અંદર આપણે પણ પાપ છે, મનની અંદર કપટ છે, છલ છે, ઈ સદગુરુની ચરણમાં રહી અને સદગુરુના ચરણનો જે રજ છે ઈ રજથી જ તમારો મનને અંદર છલ કપટ. આમ તુલસીદાસજી બાબાએ પણ તુલસીદાસજી રામાયણજીમાં લખ્યું છે કે છલ છિદ્ર કપટ મૂકે નહીં બાબા. ભગવાનજીને રામજીને છલ છિદ્ર કપટ નથી ભાવતું, કૃષ્ણને નથી ભાવતું. રામ કહો કૃષ્ણ કહો બધી એક જ વાત છે. કથાની એક સરિતા છે કે વર્ષોથી આ કૃષ્ણ કથા, ગંગા રામ કથા ગંગા વહેતી ચાલી આવે છે અને એમાં સ્નાન કરી અને પુનિત થવાનું છે. અને આજ સુધી એના નીર સુકાયા પણ નથી. ભાગવતજીના નીર આજે નથી સુકાયા અને ક્યારે સુકાશે પણ નહીં. કારણ કે એનો મૂળ શાશ્વત છે. જ્યાંથી એ પ્રગટે એ શાશ્વત છે. શિવજીથી એ પ્રગટી છે અને શિવજી પાસેથી બે ગંગા પ્રગટ થઈ, એક જટામાંથી અને બીજી જીવવામાંથી. કથાને મંદિરની નહીં સરિતાની ઉપમા આપી છે. કથાને મંદિરની ઉપમા નથી આપી, કથાને સરિતાની ઉપમા આપી છે. સરિતા કોને કહેવાય તો નદીને. માટે એની પાછળ બહુ સુંદર સૃષ્ટિ છે. કથા મંદિર હોત તો એક જગ્યા સ્થિર રહે. કથા જો મંદિર હોત તો એ એક જગ્યા સ્થિર રહે, પણ કથા તો નદી છે. આજ ગામમાં હશે. આ ગંગાજી છે એ જ્ઞાન રૂપી બહે છે અને આ જ્ઞાન રૂપી ગંગા આપણા નાના રતડિયા ગામમાં આવી છે. અને આપણે કથા સાંભળી અને આપણા જીવનને કૃતાર્થ નથી કરી શકતા તો આપણે માનવ જીવન મળ્યો છે ને એ કાંઈ જ કામ ન મળ્યું. કથા ગંગા છે, સરિતા વહેતી હોય અને આ કથા ગંગા છે તેથી વહેતી વહેતી આપણે પાસે આવી છે અને રામેશ્વરના દર્શન કરાવે. કથાની અંદર તમને બધા જ દર્શન થશે. કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતની અંદર રામ કથા આવશે, મહાભારતની કથા આવશે, શ્રી કૃષ્ણની લીલા આવશે. આ કથાની અંદર જે ગંગા વહેતી છે અને આ કથાની અંદર આપણે રામેશ્વરના દર્શન કરશું, ગોપેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરશું, ભગવાન કૃષ્ણના દર્શન કરશું. પણ એના માટે તમારું મન પવિત્ર હોવું જોઈએ. સદા આપણું સ્વાગત કરવા તૈયાર છે ભગવાન. મંદિરમાં દર્શન કરવા જઈએ તો ભગવાન અંદર છે અને આપણે બહાર છીએ. અને અંદર ન જઈ શકાય. જે કોઈ આપણે સમર્પિત કરવો હોય તે આપણે પૂજારીને દેવું પડે છે. અને આપણા
વતીથી એ પ્રભુ ચરણે સમર્પિત થતો હોય. પણ અંદરથી અંતર્યામી ભલે અંદર ન રાખીએ છતાં એ એક ભૌતિક દૂરી તો બની જ રહી છે. અને ભગવાન ભીતર છે, આપણે બહાર છીએ. અને સરિતામાં જોઈએ તો કોઈ દૂર નથી. આ કથાની અંદર કોઈ દૂરી નથી. આની અંદર તો તમને પોતાને જ ગોતા લગાવવાના રહેશે. માનવ નડે છે માનવીને, મોટો થયા પછી. માનવ નડે છે માનવીને, મોટો થયા પછી. ચાવી મળે ગુનાઓની પછી. માનવ નડે છે માનવીને, મોટો થયા પછી. માત પિતાની ગોદમાં માત પિતાની ગોદમાં મમતા હતી ઘણી. બદલી ગયો એ પરણીને, બદલી ગયો એ પરણીને. યૌવન થયા પછી. માનવ નડે છે માનવીને, મોટો થયા પછી. ચાવી મળે ગુનાઓની, ચાવી મળે ગુનાઓની. જ્ઞાની થયા પછી. માનવ નડે છે માનવીને, મોટો થયા પછી. જટામાંથી નીકળેલી ગંગા તો ભારતના અમુક પ્રદેશને સમૃદ્ધ કરે છે. શિવજીના જટામાંથી જે ગંગા નીકળી છે એ તો અમુક દેશને જ ગામોમાંથી પ્રદેશમાંથી નીકળીને સમુદ્રની અંદર મળતી હોય છે. અને પછી ઈ સાગરની અંદર ભળી જાય છે. પણ શિવજીની જીભમાંથી જે ગંગા નીકળી છે, શિવજીના મુખમાંથી નીકળેલી આ કથા છે, એ ગંગા છે, એ કેવળ ભારત જ નથી પુનિત ન કર્યું, પણ ભારતના સીમાડાને વટાડી અને વિશ્વના ખૂણે ખૂણે પહોંચી ગઈ છે. ગેહે ગેહે જને જને, ઘર ઘરમાં પહોંચી ગઈ, જન જનને પહોંચી ગઈ. અને આ ગંગાએ અનેક તો જીવનને પવિત્ર બનાવ્યા. અને પતિત પાવનની ગંગા છે. સરિતાના જળ વિના કોઈને ન ચાલે. જળ તો જીવન છે. અને આ ગંગાનો વારી મુરારી સાથે મેળવી આપશે. અને આનાથી બનવારી પ્રસન્ન થશે. અને તમે જારી બનો તો આ જળ ભરશો. મુરારીને સમર્પિત થાઓ તો યમુનાની વારીની જેમ મુરારીને સમર્પિત થાઓ. ભગવાનને વારી અતિ વાલા છે, પ્રભુ પ્રસન્ન થશે. એટલે જ્ઞાન રૂપી ગંગા છે ને, પ્રથમ વખતે અજર અમરની કથા ભગવાન મહાદેવે માં પાર્વતીને સંભળાવી હતી. એટલે આ બીજી કથા જ્ઞાન ગંગા કથા છે. એટલે શિવજીને કદકદ મોંડામાંથી એક ગંગા નીકળી અને બીજી જટામાંથી ગંગા. કથા જે છે એ ચરિત્રને શુદ્ધિ અને જ્ઞાન યજ્ઞ છે. તમારો ચરિત્ર છે એ શુદ્ધિનો છે અને જ્ઞાન યજ્ઞ છે. શ્રીમદ ભાગવત કથાની કથા ચરિત્ર શુદ્ધિનો જ્ઞાન યજ્ઞ છે. અને કૃષ્ણ અને રામની કથા વડે આપણે સોએ આપણા ચરિત્રની શુદ્ધિ કરવાની છે. શીલ અને સંતોષ આ બે વસ્તુ જ માણસને જીવનમાં હોવી જોઈએ. તો માણસ કદી દુખી ન થાય. કે છે કે સંતોષી સદા સુખ. કાયા એક વૃક્ષ છે અને સુમતિની ભૂમિમાં સદ વિચાર ના મળ્યા હોય. જે ઊંધો ઉતર્યો તો એ વૃક્ષ ટકે સદ વિચાર સુમતિ વિના ન હોય. જાળવો જેટલું ઉપર વધે એટલું જ અંદર પણ વધવું જોઈએ. કોઈએ પણ વૃક્ષને વધતું અટકાવી દેવું હોય તો એના મૂળિયાને કાપી નાખવા પડે છે. એમ જીવનમાં જે સદવિચારના મૂળિયા કપાઈ જાય તો જીવન વૃક્ષનો વિકાસ ન થાય.
અને જ્યાં જીવન વૃક્ષનો વિકાસ જ ન થતો હોય તો ત્યાં પછી જીવવાનો કઈ મજા જ નથી. તમે ગમે એટલા પૈસા હોય જાય, ગમે એટલા રૂપિયા વાળા થઈ જાઓ, અને તમે ભગવાનના ભાવ નથી સમજી શકતા, ભગવાનની ભક્તિ નથી કરી શકતા, તો પછી તમારા મૂળ કપાવાના શરૂ થઈ જાય છે. અને સદભાવના વિચાર મૂળિયા ઊંડા ઉતરા હોય અને ઉતરે ત્યારે અને યોગ્ય ખાતર પાણી ને માવજત મળે તો પુણ્યનો ખાતર અને સત્યનું જળ એમાં સિંચવું પડે છે. પુણ્યનો તો ખાતર અને સત્યનું જળ આપણા સદરૂપી સત્ય બોલવો પડે છે. અને જ્યાં સુધી તમે સત્ય નહીં બોલો, પ્રથમ શ્લોક જ કે સત્યમ પરમ ધીમહિ, ભાગવતજીનો શ્લોક છે પ્રથમ સ્કંદનો, કે સત્યમ પરમ ધીમહિ, સત્ય બોલો. તમે એક જૂઠ બોલશો તો એ જૂઠને છુપાવવા માટે તમને હજારો જૂઠ બોલવા પડશે. એક જૂઠને છુપાવવા માટે હજારો જૂઠ બોલવા પડશે, અને છતાં પણ એક દિવસની જૂઠ તમારે સામે પાછો આવીને ઊભું રહી જશે. માટે સત્ય બોલો, સત્યની હંમેશા જીત થાય છે. આવું મૂળ રે વિના કાયા જાણવું રે જી, હેજી મને પડતો એ તો લાગે વારંવાર રે. સંતોષ જીવનમાં હોય, ધનવાન દરિદ્ર કોણ છે? સહી ભવતિ દરિદ્રમ યસ્યામ તૃણાળામ વિશાહા. વ્રતહરી નીતિ શતક છે, જેની તૃષ્ણા વિશાળ છે એ દરિદ્ર બની છે. અને જગતમાં શ્રીમંત કોણ છે? તો જે સંતોષી છે ને એ શ્રીમંત છે. આપણે તો આ યજ્ઞમાં, આ અગ્નિમાં, આ તાપમાં તમામ બુરાઈઓ, તમામ દોષો હોમી દેવાના છે. આપણી શરીરની અંદર જેટલા પણ પાપ છે, આપણી શરીરને જેટલી પણ બુરાઈઓ છે, પછી ને ભલે તમાકુની બુરાઈ હોય કે પછી ગુટકાની બુરાઈઓ હોય કે ન લેવા શબ્દ બોલવા ન હોય એવી બુરાઈઓ હોય, એ બુરાઈઓ આ યજ્ઞની અંદર તમારે હોમવાની રહેશે. તેનાથી જ તમારું જીવન સફળ થાય છે. એમાં અગ્નિમાં તપી અને વિશુદ્ધ થવાનો છે. પુરાણ અને નિત્યાનંદ સુખદેવ પણ શિવ અવતાર જ છે, અને શિવજી યોગીશ્વર છે, અને ભગવાન શંકર સમાધિમાં છે. અને જે આનંદનો અનુભવ કરે છે એ આનંદનો અનુભવ સોને કરવા માટે શિવજી સુખદેવજી બન્યા છે. ભાગવત દ્વારા સમાધિમાં આનંદ અનુભવે એમણે સોને કરાવ્યું, અને તેથી ભાગવતમાં સમાધિ ભાષા છે. અને ભાગવતની 3 સંજ્ઞા છે કે શસ્ત્ર સંહિતા અને પુરાણ. અને શ્રીમદ ભાગવત સંહિતા રૂપે છે અને સ્વયં વેદ રૂપે છે. સંહિતાઓમાં મંત્રો હોય અને શ્રીમદ ભાગવતને સંહિતાઓ કહો તો આમાં 18,000 મંત્રો છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર કેટલા શ્લોક છે? 18,000 મંત્ર શ્લોક સિદ્ધ છે. અલગ અલગ હેતુની સિદ્ધ માટે ભાગવત કથા કયા મંત્રનો અનુષ્ઠાન કરવો એ સંતોએ બતાવ્યું કે તમારી લૌકિક કામના અને અલૌકિક ઈચ્છા સૌને પૂર્ણ કરનાર સંહિતા છે. અને આ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર પણ છે, અને શાસન કરે તો શસ્ત્ર આપણા સૌના તન મન ઉપર, આપણા હૃદય ઉપર તો એ શાસન કરે છે. શ્રીમદ ભાગવત બતાવેલા માર્ગ હૃદયપૂર્વક ચાલવાની છે. શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ પણ છે, અને પુરાતન હોવા છતાંય નિત્ય નૂતન છે. એ પુરાણ ગંગા છે. ગંગાને તમે પ્રાચીન કહેશો કે નવીન કહેશો, એક અર્થમાં ગંગા પ્રાચીન છે. કારણ કે વર્ષો પહેલા ભાગીરથી ગંગા કહેવાય, અને ભગીરથે તપસ્યા કરી અને ભાગીરથજી અને ગંગાને લઈ આવ્યા. ત્યારથી પૃથ્વી ઉપર વહેતી રહી છે. અને ગંગા ભલે પુરાતન છે, પણ તમે 2 વાર સ્નાન કરી તમારા પાપ ધોઈ શકો છો.
ગંગામાં વહેતું પાણી નિત્ય નૂતન છે. તમે ગંગાની અંદર, ગંગા પ્રાચીન છે, ગંગાની અંદર તમે 2 વાર સ્નાન કરો, 3 વાર સ્નાન કરો, તમારા પાપ વિનાશ થશે. પણ ગંગાનું જે પાણી છે ને એ નૂતન છે. તો આપણે અહીંયા પણ ભાગવતજી ક્યારથી આવેલા છે, પરંતુ જે આજે નૂતન પાણી છે, જે નૂતન કથા રસ બહી રહ્યો છે એ નૂતન છે, એ નવો છે. આની અંદર આપણા પાપનો વિનાશ પામવાનો છે. કથાની સાધના નથી, કથા સાધન નથી, કથા એક સાધના છે. સીતાને ગોર જંગલમાં અમે પુત્રો જણાવ્યા છે, કૃષ્ણને ભીલ બાણે અમે પોતે હળાવ્યા છે, અને કલમ ધ્રુજે કથા લખતા અમારી પાપ પોથીની અને મહાત્મા સંત ગાંધીને અમે પોતે હળાવ્યા છે. રામ આવ્યા અને ગયા, કૃષ્ણ આવ્યા અને ગયા, ગાંધી તેજન લિસોટા જેમ અનંતમાં નમો મંડળમાં આવ્યા ને વિલાઈ ગયા. પણ દુનિયા એવી ને એવી જ રહી છે. કોણ કહે છે કે હું છું તો આ દુનિયા ચાલે છે, હું છું તો જ મારો ઘર ચાલે છે, હું છું તો જ આ આશ્રમ ચાલે છે? એવું નથી. ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे. इसीलिए ए मन तू यह बेकार की बस्ती को छोड़ दे. હે તારા આગણિયા હે પૂછી રે કોઈ આવે રે આવકારો મીઠો આપ દે રે જી તારા આગણા રે પૂછીને ગરીબ કોઈ આવે રે આવકારો મીઠો માનવીની માથે માનવી કોઈ ગાવે, માનવીની માથે માનવી જ આવે રે. તારા અંતરડા હે પૂછીને કોઈ ગાવે રે આવકારો મીઠો આપ દે રે આપ દે રે. માટે દુનિયાને સુધારવાનો મથનારો સફળ નથી થવાનો, અને જાતને સુધારવા પ્રયાસ કરનાર કદી નિષ્ફળ નથી થવાનો છે. જાત સુધારવાનો ઠોસ પરિણામ તો છે જ કે દુનિયામાં એક આપણા દોષ દેખાય તો જાણજો કે કથા વારંવાર સંભળાય છે. તમે કથા સાંભળવા બેઠા છો અને તમને તમારા પાપ યાદ આવી જાય તો સમજવાનો કે આપણે કથા સાંભળી રહ્યા છીએ. કથા સાંભળતા આપણે આપણા દોષ દેખાય તો જાણવાનું કે મારો પાપનો વિનાશ થવા ચાલુ થઈ ગયો છે. કથા એક વૈદ્ય છે, કથા એક ડોક્ટર છે. વૈદ્યની જેમ તમારા દોષ બતાવે છે, વૈદ્યની જેમ તમારા દોષ બતાવે છે કે તમને આવા પાપ કર્યા છે. આ બધા પાપ આ કથાથી વિનાશ થાય છે. તુલસીદાસજી બાબા કહે છે કે સદગુરુ જ્ઞાન વિરાગ જોગ કે વિબુધ વેદ ભવ ભીમ રોગ કે. સદગુરુ જ્ઞાન વિરાગ જોગ કે વિબુધ વેદ ભવ ભીમ રોગ કે. સદગુરુ જે જ્ઞાન આપે છે એ જ આપણા રોગને મટાડી શકે છે. શિવજી ભાગવત કથાના વક્તા છે. શિવજી કૈલાસના ગિરી શિખર ઉપર વટવૃક્ષની નીચે નિત્ય કથા કહેતા છે. સામે શ્રોતાઓ બેઠા હોય છે. શૈલજા પાર્વતી એકવાર ભગવાન શંકર પાર્વતીને કથા સંભળાવવા માટે સંભળાવતા દરેક ગ્રંથની મહાત્મ્યની કથા સંભળાવતા લાગ્યા.
તેમાં ગીતાજીનું મહાત્મ્ય સંભળાવ્યું. ગીતાજીનું મહાત્મ્ય સાંભળાતા જ પાર્વતીને ગીતા સાંભળવા ભાગવત ગીતાની સાંભળવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. અને મહાદેવે ચંદ્રશેખરે આશુતોષે કૃપાલુ મને શ્રીમદ ભગવત ગીતા સંભળાવો. શિવજીએ ગીતાનું પણ ગાન કર્યું. અને ગીતા સાંભળતામાં પાર્વતીને ગીતાના ગાનારા ગોવિંદમાં રતિ થઈ ગઈ છે. ગીતા સાંભળીને ગોવિંદને અંદર પાર્વતીનું મન લાગી ગયું છે. અને જેણે આટલી સુંદર ગીતા ગાઈ કેવા અદ્ભુત હશે એ ગોવિંદ હવે પાર્વતીને ગોવિંદના દિવ્ય જન્મ અને કર્મની કથા સાંભળવાનું મન થઈ ગયું છે. શિવજીએ કહ્યું કે હવે મને શ્રી કૃષ્ણ લીલાની કથા સંભળાવો. શિવજીથી કહે છે માં પાર્વતી કે હવે મને શ્રી કૃષ્ણ લીલાનો કથા સંભળાવો. અને ત્યારે શિવજીએ ભગવાનની કથા સંભળાવી. અને શિવજીએ કેવળ રામાયણના જ વક્તા નથી છે એમ નહીં, ભાગવતના પણ વક્તા છે. એ જ શ્રી શુકદેવના રૂપમાં પરીક્ષિતને કથા સંભળાવે છે. અને આ દિવ્ય કથા શ્રીમદ ભાગવત સંભળાવે છે. सुखदेव जी जे शिव रूप છે. अंत भी मैं ही हूँ और आरंभ भी मैं हूँ. कौन तो એટલે ભગવાન મહાદેવ. સર્પ અને નોળિયાની વચ્ચે જ્યારે યુદ્ધ થાય ત્યારે સર્પ નોળિયોને કરડે અને નોળિયોનો ઝેર ચડે એટલે નોળિયો દોડીને જાય અને નોળવેલને એ નામની એક જડીબુટીને સૂંઘી આવે એટલે એનું ઝેર બધું ઉતરી જાય. વળી પાછો નળિયો આવે અને સર્પની સાથે યુદ્ધ કરે. મોકો મળે ત્યારે સાપને વીંખી નાખે અને વળી પાછો સાપ નોળિયાને કરડે. વળી અને ઝેર ચડે અને વળી નોળ સૂંઘી આવે અને વળી યુદ્ધ કરે. લડતા લડતા સાપને ઘાયલ તો કરે જ, વળી સાપ કરડે અને વળી નોળવેલ સૂંઘે અને વળી યુદ્ધ કરે. તો જીવન इसी की घटना है. જીવન છે ને એ આપણે સાપ અને નોળિયો જેમ ઝઘડો કરે છે એ જ આપણું જીવન છે. એવી જ રીતના આપણું જીવન છે. ક્યારેક સુખ આવે ને ક્યારેક દુઃખ આવે. થોડાક દિવસ તો આનંદ હોય અને થોડાક દિવસ આનંદ નથી હોતો. ક્યારેક દુઃખ હોય અને ક્યારેક છાય હોય છે. આ યુદ્ધનું નામ જીવન. આપણું જીવન આપ સપને નોળિયાના યુદ્ધ જેવું છે. સર્પ કોણ? સંસાર. ભાગવતમાં સંસારને સર્પ કહ્યું છે. અને આ સંસાર સર્પ સાથેનો યુદ્ધ આવે છે. અને આ જીવન વિજય થવાનો છે. પણ સંસાર સર્પ જ્યારે કરડે છે ને ત્યારે ઝેર ચડે છે. અને આપણા જીવનમાં વિષ આવે તો એ છે ઈર્ષ્યા, અદેખાય, કામ, ક્રોધ, લોભ, મદન, મોહન આપણે છે. આપણે જીવનમાં જે જીવનની અંદર જે સાપને કરડે, સાપ નળિયાને કરડે એટલે એને ઝેર ચડે. તો આપણા જીવનમાં શું ઝેર છે? તો ઈર્ષ્યા, કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ સબ. તુલસીદાસ બાબા લખે છે સરસ મજાનો, કામ, ક્રોધ, લભ, સોભ સબ નાથ નરક કે પા જે હરિ નર હો જે નર હરિ કથા સુને. ઈર્ષ્યા રૂપી આપણી શરીરની અંદર, આપણે મનની અંદર ક્યારેક કોઈ પ્રતિ ઈર્ષ્યા ન કરવી. અદેખાઈ ક્યારે નથી કરવાની છે. અદેખાઈ કરશો તો તમે પાપના પાયા ભરવાના ચાલુ કરી દેશો. માટે અદેખાઈ, ઈર્ષ્યા એને ત્યાગ કરવી છે. આજ તમારે કથાનો મૂળ છે. અહીં આપણે બધા નોળવેલને સૂંઘવા આવ્યા છીએ. આપણે બધા શેના માટે આવ્યા છે અહીંયા? જેમ જેમ નોળિયો જો હોય એ નોળવેલને સૂંઘે એટલે એનો બધો જે ઝેર ચડ્યો હોય એ ઝેર ઉતરી જાય છે. એવી જ રીતના આપણે જે પણ ઈર્ષ્યા કરી હોય, કેમ કે માણસ છીએ બધાથી પાપ થાય છે. પરંતુ હવે આપણાને મોકો મળ્યો છે. આ મોકાને આપણે ગમાવવું નથી. આ મોકો મળ્યો છે તો આ મોકાની અંદર આપણાને આપણે ઈર્ષ્યા રૂપી જે ઝેર છે, અધેકાઈ રૂપી જે ઝેર છે એને આપણે સૂંઘવાનો છે. તો શેનાથી સૂંઘશો? તો શ્રીમદ ભાગવત કથાથી સૂંઘવાનો છે. એનાથી આપણાને શાંતિ મળશે. અને જ્યારે શાંતિ મળે ને તો જીવન સુખમય થાય છે.
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेके गोविंद नाम लेके इतना स्वामी इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी प्राण तन से निकले इतना तो करना गोविंद नाम गाके गोविंद नाम लेके गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले इतना करना स्वामी માટે જીવન સુધારવાનું છે. શ્રીમદ ભાગવત કથાની ઘાયલ પડ્યા હતા. કાલની કથા સંભળાવી હતી એમાં જે ભાગવતજીની કથા સાંભળીને ફરી જવાના થઈ ગયા છે. એમને ત્યાં કથા સાંભળીને બધા જ પાપને ખાલી આંખોની સામે લાયા કે મેં એ દિવસે એવા એવા પાપ કર્યા છે. તો એ વ્રતમાંથી પાછા સજીવન થઈ ગયા છે. વયો વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા, ઘાયલ થઈ ગયા હતા, પાછા સજીવન થઈ ગયા અને પાછા યુવાન થઈ ગયા, 16 વર્ષના બાળ થઈ ગયા. તો આપણા જીવનની અંદર પણ જેટલા પણ પાપ કર્યા છે એ કથાની અંદર જ્યારે કથામાં એવા એવા શબ્દ આવે ત્યારે આપણાને યાદ કરવા અને આપણા એ પાપને પ્રણ લેવો કે હવે હું એવા પ્રણથી લઉં છું કે હવે હું એવા પાપ ન કરીશ. કર્મ કરવો, ત્યાગ અભિમાન નો કરવાનો છે. અભિમાન નો ત્યાગ કરી દો. કાલે કીધું હતું કે અભિમાનમાં 3 વયા ગયા છે, રાવણ, કૌરવ અને કંસ. આ 3 શેમાં વયા ગયા? તો અભિમાનની અંદર. એવી જ રીતના આપણાને આપણા જીવનની અંદરથી ત્યાગ કરવાનો છે. આપણા જીવનની અંદર શાંતિ લાવવાની છે. વૈરાગ્ય વિના જ્ઞાન માર્ગમાં સિદ્ધિ મળતી નથી. વૈરાગ્ય લાવવાનો છે. પછી વૈરાગ્ય લઈને સાધુ બાબા નથી બની જવાનો. વૈરાગ્ય કેવો લાવવાનો છે? નકા પછી ખબર પડે જો મહારાજ કથા સુણાયેલા આવ્યા અને વૈરાગ્ય જાગ્યા બાવા થઈ ગયા સજા કરવાના. વૈરાગ્ય પણ જાત જાતના હોય છે. ભક્તિ ઘરમાં રહીને થઈ શકે છે. ભક્તિ કામ કરતા કરતા થઈ શકે છે. સાધુઓની સંગત કરો એ પણ એક ભક્તિ છે. કર્મ અને ભક્તિ, કર્મ માર્ગ છે એ રાજપથ છે અને સૌ એના પર ચાલીને જતા રહે અને ભક્તિ મને સાથે જોઈએ. કર્મમાં પણ જો ભક્તિ વળશે તો કર્મ પૂજા તમારી બનશે. બોલવામાં ભક્તિ ભળે તો બોલવો સ્તુતિ બની જશે અને જેમાં ભક્તિ ભળે તેઓએ દર્શનાને, ચાલવામાં જે ભક્તિ ભળે તો એ પરિક્રમા બનશે અને ભોજનમાં જો ભક્તિ ભળે તો એ યજ્ઞ કહેવાય અને સુવામાં જો ભક્તિ ભળે તો એ સમાધિ કહેવાય. વૈરાગ્ય કેવો લાવવાનો છે? કેવો કર્મ કરવાનો છે? મેં તમને સમજાવ્યું કે ભોજનમાં ભક્તિ ભળે ને, ભોજનની અંદર પણ તમારે ભાવ હોવો જોઈએ. પણ આજ દુનિયાની માતા બહેનો ભોજન બનાવતી બનાવતી મોબાઈલ ચલાવશે તો પછી એવા ભોજનની અંદર ભાવ નહીં હોય. ભોજનની અંદર પછી ભાવ નહીં હશે, પછી ખાલી એક જાતના પેટ ભરવાનો રહી જશે. ભોજન તમે ભાવથી બનાવો તો એ પ્રસાદ બની જાય છે.
પાણી સાત ગળશે, ગાડીને પીએ અને ગરીબોનો લોહી સીધીએ પીએ. ખરા અર્થમાં જે ભક્ત હોય તો જ્યારે કર્મ માર્ગ પર ચાલે અને ત્યારે એને નીતિ અને નિષ્ઠા આવે. મુશ્કેલી છે છતાં પણ આપણે કર્મ માર્ગ ઉપર જ હાલવાનું. આપણા જીવનમાં ગમે એટલી કસોટી આવી જાય પણ આપણું કર્મ ક્યારે નથી મૂકવાનું. કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, તુલસીદાસ બાબા લખે છે. અને આપણા બાપુ પણ આ રામાયણની ચોપાઈ જ્યાં પણ ભાષણ કરતા ત્યાં બોલતા હતા કે કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરહી તો તસ ફલ ચાકા. કર્મ પ્રધાન, તમે કર્મ કરો, કર્મ પ્રધાન છે. कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही फिर जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिल जाएगा. कमावू तो नीतिથી કમાવાનું છે, રહેવું તો રીતિથી રહેવું છે, અને ભગવાનને ભજવા છે એ પ્રીતિથી ભજવાના છે. દેખાવાની ભગવાનની ભક્તિ નથી કરવાની. કમાવું છે પણ નીતિથી કમાવાનું છે. કોકનો ગરીબનો દિલ દુખાઈને કમાવાનું ક્યારેય નથી. ગૌચરનો ક્યારેય કમાવાનું નથી. ગૌચર જમીન ખેડીને ક્યારેય ન કમાવાનું. આ જમીન છે ને, આ મૃત્યુ લોક છે, આ ગાયુનો લોક છે, ગૌલોક કહેવામાં આવે છે. અને આ સૃષ્ટિની અંદર આપણે રહીએ છીએ ને, પણ આપણી રીતિમાં રહેવાનું છે, આપણી મર્યાદાની અંદર રહેવાનું છે. આપણી મર્યાદાએ મૂકવાની નથી. રામાયણ શીખવાડે છે, ભગવાન રામ શીખવાડે છે કે મર્યાદા પુરુષોત્તમ. એમના નામની આગળ મર્યાદા લાગ્યો એટલે રામાયણ શીખવાડે છે તમને કેવી રીતના રહેવાનું છે. ભગવાનને ભજવાના છે પણ પ્રીતિથી. પ્રીતિ કોને કહેવાય? પ્રેમથી, મનથી. ભગવાનને પ્રેમથી સમજાવો. અને પ્રેમથી તમે ગમે તમારા શત્રુ સામે પણ તમે પ્રેમથી વાત કરશો ને તો એ પણ તમારા સામે નિર્બળ થઈ જશે. આજ કર્મમાં ભક્તિ પડશે ત્યારે નિષ્ઠા આવશે, અને જ્યારે નિષ્ઠા આવશે ત્યારે તમારા કર્મમાં કુશળતા પણ હાસિલ થશે. કૃષ્ણ કહે છે યોગ શું છે? તો યોગ કર્મેશુ કૌશલમ. યોગ કર્મેશુ કૌશલમ. ગીતાજીનો બીજા અધ્યાયનો 50મો શ્લોક છે કે કર્મમાં કુશળતા જ એ યોગ છે. અને મારા કર્મમાં હું કુશળ બનું પણ એ ક્યારે બને? જે નિષ્ઠા હોય તો. મનની અંદર પાપ હાલતો હોય ને તમે કર્મ કરતા હોય તો ન થાય. નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. તમે અહીંયા અત્યારે 7 દિવસમાં જે પણ કર્મ કરી રહ્યા છો એ કર્મ તમારી નિષ્ઠાથી કરજો. એમ ક્યારે નહીં વિચારવાનો કે બપ્પા જો કામ હોય તો કરી દીધું. આ નહીં વિચારવાનું. ભગવાનનું કામ છે, બપ્પાનું કામ નથી. આ કોનું કામ છે? ભગવાનનું કામ છે. આ પિતૃનું કામ છે. નિષ્ઠાથી કામ કરવાનું છે. તમે કથા સાંભળશો અને કથા તમારા જીવનની અંદર ઉતરશે તો તમે ભવસાગરથી પાર થશો. બપ્પા નહીં થાય, બપ્પાને તો ખાલી પુણ્ય જ પ્રાપ્ત થશે. માટે જીવન જીવવાની પણ રીતિ હોય છે. ભક્તિની પીઠિકા એક એવી શક્તિ છે કે જેના દ્વારા સમાજમાં ક્રાંતિનું મંડાણ કરી શકાય. ભક્તિ માણસને બદલે છે, વિચાર બદલે એટલે માણસ પણ બદલાઈ જાય છે. માણસને વિચાર બદલવાના છે, માણસ ઈ જ રહેશે. હું એવો ને એવો છું, એવો જ છું. કાલે ઈ જ હતો ને આજે પણ ઈ જ છું ને એવો જ રહીશ. પણ મારા મનના અંદર જે વિચાર છે ને એ બદલીશ તો તમારી અંદર ભક્તિ આવશે. હવે તમને એક ટૂચકો બતાવું. ભક્તિ કેમ અંદર આવે? જ્ઞાન કેમ તમારે અંદર આવે? તમારે મનની અંદર પાપ ભરેલો છે, તમારે મનની અંદર છલ ભરેલો છે, ઈર્ષ્યા ભરેલી છે, અદેખાઈ ભરેલી છે. હવે તમારે મનની અંદર તો ફૂલ આખો ભરેલો છે. એક વાટકો લઈ લ્યો, એની અંદર છલ, કપટ, એ બધું ભરેલી વસ્તુ છે. અને પછી તમે એને ભક્તિ અંદર નાખો તો એ કેમ ભરાશે? એ તો છલકી જશે. પેલા તમે તમારો છલ, કપટ, તમારો પાપ એ બધાને બારે કાઢો ત્યારે ભક્તિ અંદર પ્રવેશ થશે.
ભક્તિ એમને એમ અંદર પ્રવેશ નહીં થાય. ભક્તિ તમારો છલ કપટ બારે થશે. જ્યારે અંદર જગ્યા હશે ત્યારે ભક્તિ અંદર જાય ને. માટે ભગવાનની ભક્તિ કરવા માટે માણસના દિલમાં, માણસના હૃદયમાં જે પણ પાપ છે એ બારે નીકળે ત્યારે ભગવાન ભાગવતના ધર્મમાં એને જ કહ્યું છે કે ભક્તિ ઉત્પન્ન કરાવે છે. મનુષ્ય દેવ હવે મળ્યો અતિ દુર્લભ મોગા